Hello everyone, myself Shinte Srushti Rajendra. I am from Delonic Society's Baramati College of Pharmacy, Barhanpur, Baramati. The topic I am covering today comes under the subject Pharmaceutical Engineering, and I have prepared this particular topic under the guidance of Mr. Baukar sir. The topic we are going to cover is size reduction, and we will see in detail the subtopic of the size reduction, that is we will see the subtopic ball mill. So without wasting much time, let's begin with whatever points we will study into this session. So points to be studied or points to be covered into whole session are as follows. First of all, we will see the brief intro of the ball mill, that is introduction of the ball mill. Then further we will see how the ball mill looks, that is we will see the detailed figure of the ball mill. Then we will see the principle regarding the ball mill. Then further we will move toward the contents or the materials from which the ball mill made. So we will see the construction of the ball mill. Then we will move towards the working of the ball mill, that is how ball mill works, what is the key factor behind its working, etc., etc. Then we will see the uses of the ball mill. Then further we will finally see the good sides and the bad sides of the ball mill, that is we will see the advantages and some disadvantages of the ball mill. So without wasting much time, let's begin the session. First of all, introduction to the ball mill. Ball mill is a type of grinder which is used to grind the pharmaceutical drug substances into the fine powder. So ball mill is nothing but it is just used as a grinder to reduce the size to the particular level of the drug. ज्या लेवलला आपल्याला ड्रगची साईज पाहिजे त्या साईजच्या लेवलपर्यंत आपण ग्राइंड करू. आपल्याला जर तो सबस्टन्स ग्राइंड करायचा असेल तर बॉल मिलचा यूज करतात. सो टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ड्रग we will use the ball mill as a grinder. Next point, it consists of hollow cylinder and the balls of metal inserted into it. So this is about the short intro regarding the construction of the ball mill. So the ball mill consists of hollow cylinder, and inside that hollow cylinder we place the material or the drug substance की ज्याची साईज आपल्याला रिड्यूस करायची, असा ड्रग सबस्टन्स त्या होलो सिलेंडरमध्ये इन्सर्ट केलेला असतो. अँड ऑल्सो सम मेटॅलिक बॉल्स आर प्लेस्ड इन टू दॅट होलो सिलेंडर. सो इट जस्ट मेड अप ऑफ two things, that is hollow cylinder and the metallic balls into that hollow cylinder. Then further, as mill start rotating, the material which is to be grind will collide with the balls of metal, and as soon as we will start the button of the mill, the substance or the material, that is the drug we have inserted into that hollow cylinder, and also the balls are present into that hollow cylinder, will collide with each other, and due to that collision between metallic balls and that drug substance, due to that collision the size of the drug substance will reduce finally. Hence the ball mill is just a grinder. It is used as a grinder. It is made up of the hollow cylinder and the metallic ball. This is enough introduction to the ball mill. Then we will further move toward the principle of the ball mill. So the principle of the ball mill. Ball mill acts on the principle of attrition and impact. So ball mill जो आहे तो ॲट्रिशन आणि इम्पॅक्ट ह्या दोन प्रिन्सिपलवरती वर्क करतो. सो व्हॉट इज मीन बाय ॲट्रिशन अँड व्हॉट इज मीन बाय इम्पॅक्ट? दिस टू क्वेश्चन अरायझेस हियर. वी विल सी देम. इम्पॅक्ट इज अ फोर्स ऑफ ॲक्शन अप्लाइड ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट बाय वन ऑब्जेक्ट. इम्पॅक्ट जो आहे, इम्पॅक्ट म्हणजे एक फोर्सची ॲक्शन आहे की एका ऑब्जेक्टने दुसऱ्या ऑब्जेक्टवरती लावलेलं ते एक फोर्स आहे. सो इम्पॅक्ट इज फोर्स ऑफ ॲक्शन अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द
अनदर ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल एखादा हॅमर असेल, म्हणजे हातोडा असेल, आणि सपोज एक वीट आहे. त्या हॅमरने आपण जर विटेवर आदळलं, जोर लावला, तर जे आदळण्याची ॲक्शन आहे त्या हॅमरची त्या विटेवरती, सो दॅट ॲक्शन, त्या फोर्सला, जे लावलेलं फोर्स आहे त्याला म्हणायचं इम्पॅक्ट. सो इम्पॅक्ट इज जस्ट द फोर्स ऑफ ॲक्शन. Now what is the attrition? The attrition is the rubbing of the particles. Attrition is rubbing, म्हणजे एकमेकांचं स्लायडिंग. दोन पार्टिकल असतील. ह्या केसमध्ये, बॉल मिलच्या केसमध्ये काय असणार आहे, तर एक होलो सिलेंडर, त्याच्यामध्ये मेटॅलिक बॉल्स आणि आपला ड्रग सबस्टन्स, हे तीनच कंटेंट आहेत. तर जे काही मेटॅलिक बॉल आहेत आणि जो काही ड्रग सबस्टन्स आहेत, ते दोघं एकमेकांवरती रब झाले. जेव्हा आपण मिल स्टार्ट करू तेव्हा ती मिल स्टार्ट झाल्यावरती त्या दोघांमध्ये जे काही स्लायडिंग होईल, जे काही रबिंग होईल, त्याला म्हणायचं ॲट्रिशन. सो इम्पॅक्ट इज अ फोर्स ऑफ ॲक्शन अँड ॲट्रिशन इज जस्ट द रबिंग. ॲट्रिशन आर अँड रबिंगवाला आर. सो ॲट्रिशन अँड रबिंग, इम्पॅक्ट इज अ फोर्स ऑफ ॲक्शन, असं लक्षात ठेवू शकतो आपण. सो ॲट्रिशन इज अ रबिंग अँड इम्पॅक्ट इज जस्ट द फोर्स ऑफ ॲक्शन. नेक्स्ट पॉईंट, द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल मिल, ॲज द स्पीड डिसाइड्स द अमाऊंट ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट इन टू द फाईन पावडर. ओके, हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. जो काही बॉल मिल आहे त्या बॉल मिलचं सगळं वर्किंग हे या पॉईंटवर अवलंबून आहे, म्हणजेच स्पीडवरती अवलंबून आहे. ते कसं काय आहे ते वर्किंगमध्ये सुद्धा आपण बघणारच आहे, पण शॉर्टमध्ये इथं समजण्याची गोष्ट आहे की द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, जे काही ग्राइंडिंग आपलं होणार आहे, म्हणजे बॉल मिलमध्ये जे काही ड्रग सबस्टन्स आहे त्या ड्रग सबस्टन्सचं जेवढं फाईन पावडरमध्ये किंवा जेवढ्या साईजला आपल्या त्याचं रिडक्शन पाहिजे तेवढ्या मध्ये जे रिडक्शन होणार आहे ते आपण त्या बॉल मिलचा स्पीड किती ठेवतो आहे त्यावरती डिपेंड आहे. सो आपण बॉल मिलचं स्विच ऑन केलं, ते रोटेट व्हायला स्टार्ट झाली, मग स्पीड कोणता असणार आहे, एकतर मीडियम, एकतर लो, एकतर हाय स्पीड. सो हे जे काही स्पीड आहेत त्या स्पीडवरती बॉल मिलचा किती प्रमाणात तो साईज रिड्यूस करू शकतो किंवा किती ड्रग सबस्टन्सची साईज तो रिड्यूस करू शकतो हे त्या स्पीडवरती अवलंबून आहे. वी विल सी दिस पर्टिक्युलर पॉईंट इन डिटेल फर्दर इन टू द वर्किंग ऑफ द बॉल मिल. Here we can see the figure of the ball mill, and here we will come to know what is the ball mill actually. That is a lead. Here is a lead of the ball mill. This is the metallic cylinder or the hollow cylinder. Here we can see this is the feed material. These are the स्टील बॉल्स और द मेटॅलिक बॉल्स. मगाशी आपण इंट्रोडक्शनमध्ये बघितलं होतं की बॉल मिल हा होलो सिलेंडर आणि मेटॅलिक बॉलपासून बनलेला आहे. सो दिस इज द होलो सिलेंडर, दॅट होलो सिलेंडर, अँड दॅट इज दिस मेटॅलिक बॉल्स. हिअर वी कॅन सी दीज आर द फीड मटेरियल, दॅट इज ड्रग सबस्टन्सेस. हॉपरच्या साह्याने ते फीड मटेरियल आपण त्याच्यात टाकू शकतो. जसं मिल स्टार्ट होईल तसं हे फीड मटेरियल आणि बॉल्स एकमेकांवरती स्लाईड होतील, रब होतील आणि एकमेकांवरती आदळतील सुद्धा. सो दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ द बॉल मिल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज construction of the ball mill. Finally we are at the construction of the ball mill. Ball mill consists of two parts, hollow cylinder and metal balls. Ball mill हा दोन पार्टने बनलेला आहे, एक होलो सिलेंडर आणि दुसरं म्हणजे मेटॅलिक बॉल्स. होलो सिलेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल construction of hollow cylinder. Okay, it is made up of metal like
स्टेनलेस स्टील. हा जो होलो सिलेंडर आहे तो स्टेनलेस स्टील या मेटलने बनलेला आहे. इनर सरफेस ऑफ इट इज कवर्ड बाय द क्रोमियम. हा जो होलो सिलेंडर आहे त्या होलो सिलेंडरचा इनर सरफेस जो आहे तो स्टेनलेस स्टीलपासून बनलेला आहे. द इनर सरफेस ऑफ इट इज कवर्ड हा इनर सरफेस जो आहे तो क्रोमियमपासून बनलेला आहे आणि जो आउटर सरफेस आहे तो स्टेनलेस स्टीलचा आहे. Hollow cylinder is attached to the metallic frame which allows the rotation of it at the axis. होलो सिलेंडर आउटर सरफेस जे काही आहे ते स्टेनलेस स्टीलचं आहे. इनर सरफेस जे आहे ते क्रोमियमचं आहे. होलो सिलेंडर त्या क्रोमियमचा जो सरफेस आहे त्याला अटॅच आहे, जेणेकरून जेव्हा आपण मिल स्टार्ट करू तेव्हा होलो सिलेंडर त्याच्या ॲक्सिस भोवती रोटेट होतो. ओके. स्टेनलेस स्टीलचं आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग इज ऑफ क्रोमियम अँड त्या इनर कवरिंगला होलो सिलेंडर जो आहे तो अटॅच आहे आणि त्यामुळे त्याच्या ॲक्सिस भोवती रोटेशन फ्रीली होतं होलो सिलेंडरचं. देन मेटॅलिक बॉल्स, डिफरंट साइज ऑफ बॉल are inserted into hollow cylinder for collision of them with the material. वेगवेगळ्या प्रकारचे मेटॅलिक बॉल्स म्हणजे वेगवेगळ्या साईजचे मेटॅलिक बॉल्स हे त्या बॉल मिलच्या होलो सिलेंडरमध्ये इन्सर्ट केलेले असतात. अँड ड्यू टू दॅट मेटॅलिक बॉल्स द मटेरियल इनसाइड द होलो सिलेंडर गेट ग्राइंडेड and finally the fine powder of that material we will get. ते मेटॅलिक बॉल आणि जे काही मटेरियल असेल त्यांमध्ये त्या दोघांमध्ये कोलिजन होतं आणि त्यांच्या कोलिजनमुळं आपल्याला फाईन पावडर मिळते. सो फॉर रिड्युसिंग द साईज हे मेटॅलिक बॉलचा यूज त्या होलो सिलेंडरमध्ये केला जातो. होलो सिलेंडरचं काम आहे रोटेशन आणि त्या मेटॅलिक बॉलचं काम आहे त्या होलो सिलेंडरमुळे त्याचंसुद्धा रोटेशन होतं आणि त्याच्या रोटेशनमुळं आतले जे काही मटेरियल आहे त्या मटेरियलबरोबर ते कोलाइड होतात आणि त्यामुळे साईज रिड्यूस होते. दिस बॉल्स ऑक्युपाइज स्पेस ऑफ 30% to 50% ऑफ द सिलेंडर. टोटल सिलेंडरच्या 30 to 50% एवढी स्पेस ते मेटॅलिक बॉल्स ऑक्युपाइज करतात. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग ऑफ द बॉल मिल. This particular point is very much important. The material is to be grinded, inserted into the mill with the help of hopper. हॉपरच्या मदतीने जे काही मटेरियल असेल ते ह्या होलो सिलेंडरमध्ये किंवा त्या मिलमध्ये आपण इन्सर्ट करतो. द मिल इज अलाउ टू रोटेट ॲट इट्स ॲक्सिस. ती मिल जी आहे ती तिच्या ॲक्सिस भोवती रोटेट होते. द रोटेशन ऑफ द मिल सेट्स द मेटॅलिक बॉल इनटू द मोशन. आपण जेव्हा मिलचं स्विच ऑन करू तेव्हा जे काही होलो सिलेंडर असेल म्हणजेच ती जी मिल आहे ती एका पर्टिक्युलर रोटेशनमध्ये येते आणि त्या मिलमध्ये त्या होलो सिलेंडरमध्ये काय आहेत आपले मेटॅलिक बॉल्स आहेत. सो ॲज सून ॲज द मिल स्टार्ट रोटेटिंग those metallic balls into that mill will also start moving or they come into the motion. And due to this motion what happens? Collision occurs between the balls and the material which convert the material into the fine powder. Okay. जे काही मटेरियल आहे त्या मटेरियलचं आणि त्या मेटॅलिक बॉल्सचं एकमेकांसोबत कोलिजन होतं ड्यू टू द मोशन ऑफ दॅट मेटॅलिक बॉल्स. ते मेटॅलिक बॉल्स मोशनमध्ये आल्यामुळं ते इकडे तिकडे फिरतात आणि त्यांच्या मूव्हमेंटमुळं ते ड्रग सबस्टन्सबरोबर कोलाइड होतात, त्यांच्यावर स्लाईड होतात आणि त्यामुळं त्यांच्यात रबिंग होतं आणि फायनली त्यांचं फाईन पावडरमध्ये कन्वर्जन होतं.
The size reduction depends on the speed. The point is size reduction depends on speed. Size reduction हा स्पीडवरती अवलंबून असतो. दिस कॅन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोविंग फिगर. आणि हा जो पर्टिक्युलर पॉईंट आहे हा समजण्यासाठी आपण काही फिगर्स किंवा काही डायग्राम पाहूया. वर्किंग ऑफ द बॉल मिल. लो स्पीड स्लाइडिंग, ॲट हाय स्पीड सेंट्रिफ्युगेशन, ॲट करेक्ट स्पीड कॅस्केडिंग. ओके, ह्या 3 फिगर. एक मिनिट. जे काही साईज रिडक्शन होतं ते साईज रिडक्शन हे स्पीडवरती डिपेंड आहे. तर हा पर्टिक्युलर पॉईंट काय आहे, तर जर जर स्पीड आपण त्या मिलचा लो ठेवत असू तर ते आतले जे मेटॅलिक बॉल्स आहेत आणि जे काही मटेरियल आहे ते जस्ट एकमेकांवरती स्लाईड होईल ॲट इमॅजिन दॅट स्लो स्पीड. And due to that slow speed the ball will also are in the slow motion. आणि त्या स्लो मोशनमुळं ते एकमेकांवर कोलाईड नाहीत होणार, जस्ट ते स्लाईड होतील. सो हिअर जस्ट ॲट्रिशन ॲक्ट होईल. प्रिन्सिपलमधले 2 जे मेन पॉईंट होते ॲट्रिशन आणि इम्पॅक्ट, त्या 2मधला फक्त अट्रिशन इथं लागू होईल. ॲट स्लो स्पीड जस्ट द स्लाइडिंग ऑफ द मटेरियल अँड द metallic ball will occur. But at the high speed, high speed ला ह्याच्या उलट होईल. हाय स्पीडला सेंट्रिफ्युगेशन, दॅट इज तो स्पीड इतका वाढेल ते मेटॅलिक बॉल इतके स्पीडने पळायला लागतील, इतके जोराने कोलाईड व्हायला लागतील की ते अगदी त्या होलो सिलेंडरच्या लीडला, म्हणजे जे काही कवरिंग आहे क्रोमियमचं आहे त्या कवरिंगला टच होतील. हे असं सेंट्रिफ्युगेशन आपण तिथे बघू शकतो ॲट अ हाय स्पीड. जर मिलचा स्पीड आपण हाय केला तर. सो इथं जस्ट काय होईल तर इम्पॅक्ट ॲक्ट होईल. काय इम्पॅक्ट ॲक्ट होईल तर बॉल त्या मटेरियलला हिट करतील. हे जे काही बॉल्स आहेत ते त्या मटेरियलला हिट करतील, पण त्यांची साईज पाहिजे अशी रिड्यूस होणार नाही. आणि फायनली ते त्याच्या कव्हरिंग भोवतीच गोल गोल फिरतील. अँड ॲट करेक्ट स्पीड हे कॅस्केडिंग आपण बघू शकतो. ॲट करेक्ट स्पीड काय होईल तर अट्रिशन पण तिथे होईल, दॅट इज स्लायडिंग पण होईल, आणि इम्पॅक्ट दॅट इज फोर्स ऑफ ॲक्शन म्हणजे ते एकमेकांवरती कोलाईडसुद्धा होतील. सो कोलिजन अँड स्लायडिंग बोथ विल सी इन करेक्ट स्पीड. सो स्पीड मॅटर्स इन केस ऑफ द वर्किंग ऑफ द बॉल मिल. 30%, 50%, 70%, 80% and 90%. These particular actions are at high speed. So at high speed काय होईल, जस्ट सेंट्रिफ्युगेशन म्हणजे जस्ट ते बॉल एकमेकांना हिट होतील. नाव वी विल सी द स्लो स्पीड. सी ॲट द स्लो स्पीड जस्ट स्लाइडिंग होईल, एकमेकांवरती बॉल स्लाइड होतील. सो आपण बघितलं अशा पद्धतीने त्या बॉल मिलचं वर्किंग होईल. नाव लेट्स कम्स टुवर्ड्स द ॲप्लिकेशन्स ऑफ द बॉल मिल. The small or average capacity ball mill used to grind the drugs for suspensions. आपल्याला माहिती आहे सस्पेन्शन जर हवं असेल आपल्याला तर खाली त्या सस्पेन्शन एखादं औषध असेल, सस्पेंडेड असतील त्या पार्टिकल्स त्या बॉटलमध्ये, तर खाली ते पार्टिकल्स राहतात. सो तेवढी स्मॉल किंवा एव्हरेज कॅपॅसिटी
चे जे काही पार्टिकल्स पाहिजे असतील तर त्यासाठी स्मॉल अँड ॲव्हरेज कॅपॅसिटीचे बॉल मिल यूज केले जातात तेवढ्या साईजचे ड्रग सबस्टन्सेस ग्राइंड करण्यासाठी. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन द मॅक्सिमम कॅपॅसिटी फॉर मिलिंग ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि मॅक्सिमम कॅपॅसिटीचे जे बॉल मिल असतात ते मिलिंग किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी यूज केले जातात. देन नेक्स्ट पॉईंट द कोल्स पिगमेंट्स आर ऑल्सो ग्राइंडेड. जे काही कोल्स पिगमेंट्स असतील ते सुद्धा ग्राइंड केले जातात बॉल मिलच्या साह्याने. देन इम्पॉर्टंट इक्विपमेंट फॉर रिग्राइंडिंग. हे जे काही बॉल मिल आहे ते एक इम्पॉर्टंट इक्विपमेंट आहे किंवा इन्स्ट्रुमेंट आहे फॉर रिग्राइंडिंग. रिग्राइंडिंग मीन्स ऑलरेडी ग्राइंड केलेला आहे सबस्टन्स आपण आणि परत त्या सबस्टन्सला आपल्याला अजून ग्राइंड करायचं आहे. सो फॉर दॅट काइंड ऑफ ग्राइंडिंग वी यूज द बॉल मिल. नेक्स्ट रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग. ड्रग सबस्टन्ससाठी आपल्याला जर रॉ मटेरियल हवा असेल जो रॉ मटेरियल आपण यूज करतो तो रॉ मटेरियल आपल्याला यूज करायचा आहे फॉर द फर्दर ॲक्शन्स. सो जे काही त्याच्यात क्लम्प्स असतील, जे काही त्याची साईज जर खूप लार्ज असेल आणि आपल्याला ऑप्टिमम साईज हवी असेल त्याची तर फॉर दॅट पर्पज वी यूज द बॉल मिल. नेक्स्ट टू ऑप्टेन द फाईन पावडर. This is a particular use of the ball mill, that is to obtain the fine powder. All these are the applications of the ball mill. Small or average capacity used to grind the drugs for suspension. Maximum capacity used to milling or manufacturing. Coals and pigments are also grinded. Then the ball mill is an important equipment for regrinding. Raw material are also grinded with the help of the ball mill. Then by using the ball mill we can have the fine powder of the drug substance. So this is all about the applications of the ball mill. Then further we will move toward the advantages of the ball mill. So what are the advantages of the ball mill? They are as follows. It can produce very fine size particle of 10 micron or less than it. हे जे बॉल मिल इन्स्ट्रुमेंट आहे ते इन्स्ट्रुमेंट आपण साईज रिडक्शनसाठी वापरू शकतो आणि ती साईज आपण खूप फाईन पार्टिकल की जो 10 मायक्रॉन किंवा 10 मायक्रॉनपेक्षा कमी साईज इतका आपण त्याचं साईज रिडक्शन करू शकतो. सो बॉल मिलमुळे आपण एखादा पर्टिक्युलर ड्रग सबस्टन्सची साईज 10 मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी अशा पद्धतीने रिड्यूस करू शकतो. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज सुटेबल फॉर मिलिंग द टॉक्झिक मटेरियल अँड ॲब्रेसिव्ह मटेरियल. आता बॉल मिलमध्ये त्याच्या कन्स्ट्रक्शनमध्येच आपण काय यूज केले तर मेटॅलिक बॉल्स यूज केलेत. सो त्या मेटॅलिक बॉल्समुळे आपण जे काही ॲब्रेसिव्ह म्हणजे रखरखीत खरखरीत जे काही मटेरियल असेल ते मटेरियल ग्राइंड करण्यासाठी आपण ह्या बॉल मिलचा यूज करू शकतो. त्या मेटॅलिक बॉलमुळं त्याचं जे काही ग्राइंडिंग असेल ते इझी जाऊ शकतं. जे काही टॉक्झिक मटेरियल असतं त्या टॉक्झिक मटेरियलचा कॉन्टॅक्ट जस्ट त्या बॉल्स बरोबर येणार. सो त्या टॉक्झिक मटेरियलच्या ग्राइंडिंगसाठी सुद्धा बॉल मिल हा सुटेबल आहे. देन इझिली क्लीन अँड ऑपरेटेड. बॉल मिलचं कन्स्ट्रक्शनच खूप इझी आहे की तो जस्ट 2 कंटेंटपासून बनला आहे. एक तर होलो सिलेंडर अँड सेकंड वन आर द मेटॅलिक बॉल. सो ह्या 2 गोष्टींमुळं त्याचं जे काही ऑपरेशन आणि जे काही आपल्याला त्याला क्लीन ठेवायचं असेल तर ते क्लीनलीनेस अँड इट्स ऑपरेशन बोथ आर द कन्व्हेन्शनल ऑर इझी. Used for batch and continuous operation. These two terms batch and continuous operation are pretty much important. Used for the batch and continuous operation. Batch and continuous. So what is batch and what is continuous? So ह्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल बघूया. बॅच ऑपरेशन म्हणजे काय. द सपोज 50 किलो गहू आहे
त्या 50 किलो गव्हामधलं आपण 25 किलो गहू आधी दळलं आणि परत ते जे काही दळलेलं 25 किलो आहे ते बाहेर काढलं आणि राहिलेलं 25 किलो आपण दळायला टाकलं. सो हे जे काही आहे पहिल्यांदा आपण 25 किलो दळून घेतलं, ते बाहेर काढलं आणि परत 25 किलोचं दळण आपण करायला ठेवलं. सो दॅट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज अ बॅच ऑपरेशन. ह्या ऑपरेशनला बॅच ऑपरेशन म्हणायचं. द नेक्स्ट कंटिन्युअस ऑपरेशन. सो व्हॉट इज द कंटिन्युअस ऑपरेशन, त्याच्यासाठी पण हेच एक्झाम्पल बघूया. कंटिन्युअस ऑपरेशन म्हणजे काय, तर 50 किलो गहू आहे आपल्याकडं, आपण 25 किलो गहू टाकलं, ते 25 किलो गहू आपलं ग्राइंड झालं आहे, पण आता ते ग्राइंड झालेलं जे 25 किलो गहू आहेत, जे दळण आहे ते आपण बाहेर न काढता आपण ते त्या मिलमध्ये तसंच ठेवायचं आणि राहिलेलं 25 किलो पण त्याच्यातच टाकायचं. सो दॅट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज द कंटिन्युअस ऑपरेशन. म्हणजे करताना सेपरेट 25-25 किलोचं आपण केलं, पण बॅच ऑपरेशनमध्ये काय केलं, 25 किलो करून ते बाहेर काढलं आणि राहिलेलं 25 किलो नंतर टाकलं. पण इन द केस ऑफ कंटिन्युअस ऑपरेशन 25 किलो आपण दळण केलं आणि पुढचं 25 किलो पण त्यातच टाकलं. These are the batch and the continuous operation. The next point, process can be seen easily. This operation, maintenance are then now the process can be seen easily. These points are due to the easy construction of the ball mill. बॉल मिलचं कन्स्ट्रक्शन इझी आहे. सो त्या बॉल मिलमध्ये जी काही प्रोसेस होते ती आपल्याला व्हिजिबलसुद्धा इझिली होऊ शकते. त्या बॉल मिलचं कन्स्ट्रक्शन इझी आहे, त्यामुळं आपल्याकडून त्याचं क्लीनलीनेससुद्धा ठेवणं इझी आहे, त्याचा मेंटेनन्स ठेवणंसुद्धा इझी आहे, त्याला ऑपरेट करणंसुद्धा इझी आहे. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द बॉल मिल ड्यू टू द easy construction of the ball mill. Then installation, operation, labor cost is low. हे पण तेच इन्स्टॉलेशन, ऑपरेशन आणि जे काही लेबर कॉस्ट आहे, थोडक्यात मेंटेनन्सच आहे तो, त्याच्यासाठी सुद्धा काय ती कॉस्टसुद्धा काय लो आहे. हे सुद्धा ड्यू टू द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉल मिल, की जे इझी आहे. सो ऑल दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द बॉल मिल. 10 मायक्रॉन किंवा त्याच्यापेक्षा कमी साईज आपण एखाद्या पार्टिकलची मिळवू शकतो विथ द हेल्प ऑफ द बॉल मिल. टॉक्झिक आणि ॲब्रेसिव्ह मटेरियलची साईज आपण रिड्यूस करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ द बॉल मिल. इझिली आपण बॉल मिल क्लीन किंवा ऑपरेट करू शकतो. बॅच आणि कंटिन्युअस ऑपरेशनसाठी बॉल मिल हे इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट आहे. देन व्हिजिबल आहेत, ज्या काही प्रोसेस बॉल मिलमध्ये होतात त्या इझिली आपण त्या बघू शकतो. इन्स्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनन्स, लेबर कॉस्ट आर ऑल्सो लो. देन फायनली द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बॉल मिल or the bad sides of the ball mill. Wear and tear of metallic balls resulting in the contamination of the drug. मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसॲडव्हान्टेज आहे बॉल मिलचा, की जे काही मेटॅलिक बॉल्स आहेत, मेटॅलिकच आहेत, पण जे काही बॉल्स आहेत ते मेटॅलिक आहेत. सो त्या मेटॅलिक असल्यामुळं त्यांचं जे ड्रग सबस्टन्सवरती कोलिजन होणार आहे, अल्सो होलो सिलेंडरवरती पण होत असेल थोडंफार कोलिजन, तर त्याच्यामुळे जे काही त्याचे विअर अँड टिअर होत असेल, तर जर आपण नेक्स्ट ऑपरेशनसाठी पण तेच मेटॅलिक बॉल यूज केले तर ऑफकोर्स आपल्या ड्रग सबस्टन्समध्ये इम्प्युरिटीज येणार आहे आणि त्या ड्रग सबस्टन्सचं कंटॅमिनेशन होणार आहे. द नेक्स्ट पॉईंट, इट कवर्स लार्ज स्पेस ड्यू टू इट्स साईज. ऑफकोर्स जे होलो सिलेंडर आहे त्याची साईज मोठी आहे आणि त्या साईजमुळं त्याला स्पेस पण लार्ज लागते. सो इट कवर्स लार्ज स्पेस ड्यू टू इट्स साईज. हाय लेवल ऑफ नॉईज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन. जे
बॉल मिलचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे त्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये होलो सिलेंडर आणि बॉल्स येतात. ते दोन्हीसुद्धा मेटल्सचे बनलेले आहेत. त्यामुळं ते दोन्हीसुद्धा मेटलचे बनलेले आहेत आणि रिझल्टिंग जे कोलिजन होतं त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात नॉईस होतो. त्यामुळे हाय लेवल ऑफ नॉईस इज प्रोड्यूस्ड बाय द machine. So these three are the pretty much important disadvantages of the ball mill. So we have covered this particular subtopic of size reduction, that is ball mill. Thank you so much, and don't forget to like, share and comment the video. Thank you.